അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ റജബിലെ 5-ാം രാവാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ചൊല്ലിവരുന്ന അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിക്റും അതേപോലെ തന്നെ റജബ് മാസത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന റജബ് മാസത്തിലെ ഓരോ ദിനങ്ങളിൽ 70 തവണ വീതം ചൊല്ലാൻ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച നിർദ്ദേശിച്ച ആ ദിക്റും പിന്നെ നാരിയത്തു സ്വലാത്തും ചൊല്ലി നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെയും റബ്ബിനോട് തുറന്നു പറയണം. അല്ലാഹു തആല സർവ്വതിനും പരിഹാരം കാണിച്ചു തരും. ഇത്രയും അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദിക്റുകളാണ് ഈ മജ്‌ലിസിൽ ചൊല്ലാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ എന്ന ദിക്ർ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു, മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മത്സ്യവയറ്റിൽ വെച്ച് ചൊല്ലുകയും അവിടെ നിന്ന് അല്ലാഹു തആല രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കാരണമാക്കിയ ദിക്റും കൂടിയാണ്. ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഫഇന്നഹു ലം യദ്ഉ ബിഹാ റജുലുൻ മുസ്ലിമുൻ ഫീ ഷൈഇൻ ഖത്തു ലസ്തജാബല്ലാഹു ലഹു. ഒരാൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു ദിക്ർ ചൊല്ലി അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് അല്ലാഹു തആല ഉത്തരം കൊടുത്തിരിക്കും. അവൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലാഹു തആല സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അല്ലാഹു തആല ഫത്ഹ് കൊടുക്കും. ഇത്രയും അത്ഭുതമാണ് ഈ ദിക്ർ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ദിക്ർ 100 തവണ ചൊല്ലി പിന്നെ റജബിലെ ഓരോ ദിനങ്ങളിൽ ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റും സ്വലാത്തും ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയണം. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു തആല പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ദിക്റിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ധാരാളം നിഅമത്തുകൾ അല്ലാഹു തആല തന്ന് ഇരുലോക വിജയികളെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു തആല നമ്മെല്ലാവരെയും അല്ലാഹു തആല ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ദുആക്ക് നീ ഉത്തരം നൽകണം റഹ്മാനെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സർവ്വ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ചേർക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഇസ്തിഗ്ഫാർ റജബിലെ ഓരോ ദിനങ്ങളിൽ 70 തവണ വീതം ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിയാൽ വലാ തമസ്സുഹുന്നാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിനെ നരകം സ്പർശിക്കില്ല. ഇത്രയും അത്ഭുതമാണ് ഈ ഒരു ദിക്ർ. കൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ 70 തവണ വീതം ചൊല്ലണം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ വഅതൂബു ഇലൈഹി 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ വഅതൂബു ഇലൈഹി
أستغفر الله وأتوب إليه 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 അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ തൗബ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നാം ചൊല്ലിയ ഇസ്തിഗ്ഫാർ നീ സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെയും നീ കരിച്ചു കളയണമല്ലോ. എല്ലാ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തന്ന് ഇനിയുള്ള ജീവിതം നിന്റെ തൃപ്തിയിലായി നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ, നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഈമാന് നൽകണമല്ലോ. ഈമാന് നൽകണമല്ലോ, തഖ്വ നൽകണമല്ലോ. എല്ലാവരും കൂടെ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് 11 തവണ വീതം ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് 11 തവണ വീതം ദിവസവും ചൊല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഒരു പ്രയാസം കൂടാതെ വിജയിക്കാൻ പറ്റും. സർവ്വ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കും. അല്ലാഹു തആല നമുക്കെല്ലാം ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين فالحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ് നീ കബൂൽ ചെയ്ത് പിന്നെ മിസ്ലുൽ സവാബ് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ ഭാര്യ മക്കളും, അവിടുത്തെ പേരമക്കളും, അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പമാർ, ഉമ്മാമമാരുടെ, അവിടുത്തെ അസ്ഹാബുൽ കിറാമിന്റെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ അംബിയാ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മശായിഖന്മാരുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്, അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൗസുൽ ആലം ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്കും റിഫായി ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹളറത്തിലേക്കും ഖാജാ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്കും ശൈഖുനാ റിഫാഅ്, ശൈഖുനാ ആസിയ വലില്ലാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്കും ഇതിനെ തവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ ശൈഖ്, നമ്മുടെ മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാരുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ മഹാന്മാർ, എല്ലാ ഉലിയാക്കന്മാരുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് അവരുടെ നോട്ടമുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്.
അവർക്കുള്ള ദറജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹുവേ. പ്രത്യേകിച്ച് പലസ്തീനിൽ മരിച്ചുപോയ ശുഹദാക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിനെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹുവേ. ശത്രുക്കളായ യഹൂദീങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ നീ സർവരെയും നീ നാശമാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ നശിപ്പിച്ച് കളയണം ശക്തമായ പലാഹ് അവർക്ക് നീ കൊടുത്ത് നീ അവരെ പരീക്ഷിക്കണം അവരെ നീ ഒന്നടക്കം നശിപ്പിച്ച് കളയണം നീ നശിപ്പിച്ച് കളയണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നമുക്കുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും എല്ലാവിധ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും നീ പരിഹാരം കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. ക്ലാസ്സിൽ ഈ മജ്ലിസിൽ ചൊല്ലിയ ദിക്റും സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം നീ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. ബഹുമാനികളും നിങ്ങൾ കാര്യമായി നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിൽ കരുതിട്ടാവണം ആമീൻ ചൊല്ലേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് പലവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടാകും, കടങ്ങളുണ്ടാകും, വിഷമങ്ങളുണ്ടാകും, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടാകും, വിവാഹപ്രായമെത്തി ഇതുവരെയും ഒരു ഹൈറായി ഇണയ ഒരു അന്വേഷണം വരാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകും. എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണ് ഈ ചൊല്ലിയ ദിക്റും സ്വലാത്തും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കാര്യമായി ആമീൻ ചൊല്ലണം. ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ആമീൻ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا سيدا يا الله. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ കൂട്ടുകുടുംബക്കാരുടെ അയൽവാസികളുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജൻ പെങ്ങന്മാരുടെ അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ കുടുംബക്കാരുടെ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ നമുക്കെല്ലാം സഹായിക്കുന്നവരുടെ സഹകരിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണം അല്ലാഹ്. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവും ചെയ്ത് കൂട്ടിയ സർവ്വതിന്മകൾ നീ അഫൂ ചെയ്യണമല്ലോ, നീ മായ്ച്ചു കളയണമല്ലോ, നീ പൊരുത്തപ്പെടണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ, നീ കരുണ ചെയ്യണമല്ലോ, നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ, നമുക്ക് തന്ന സർവ്വതിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. നമ്മുടെ വീടുകൾ, നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾ, നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നിലും, നമ്മുടെ ജോലികളിൽ എല്ലാത്തിലും, നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളിലടക്കം നീ ബറക്കത്തും ചെയ്യണമല്ലോ. നീ സന്തോഷം നൽകണമല്ലോ, നമ്മുടെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കണമല്ലോ, സലീമായ കൽബ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആരോടും ഉറപ്പില്ലാതെ, ഹസദില്ലാതെ, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഫിത്നയാക്കാതെ അല്ലാഹു ഗീബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ നല്ല നിലക്കുള്ളൊരു ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. തഖ്വയോടെ ജീവിക്കുന്നവരാക്കണം അല്ലാഹ്. നിന്നെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്നെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാക്കണം അല്ലാഹ്. സൽസ്വഭാവം നൽകണം റഹ്മാനെ. നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കണം റഹ്മാനെ. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ, ആരെ കുറിച്ചും ഒന്നും പറയാതെ, നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ ചിന്ത കൊണ്ടോ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ടോ ചിന്ത കൊണ്ടോ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മൂലം ആരെങ്കിലും വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവർക്കും നമുക്കും നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർക്ക് നീ പൊറുത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്, സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ഖൈർ നിഅമത്തുകൾ നീ ചൊരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ അല്ലാഹ്, ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് നീ ഇഖ്ലാസ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കൃത്യമായി 5 വക്ത് ഫർള് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാനും അതും ജമാഅത്തായി നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഇഖ്ലാസോടെ നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ.
പരിപൂർണമായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കാൻ അല്ലാഹ് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം. അല്ലാഹ് ശൈത്വാനിന്റെ കുടുക്കിൽ വസ്വാസിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. അവന്റെ ഫിത്നയിൽ ഞങ്ങളെ നീ വഞ്ചിതരാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അവന്റെ ഫിത്നയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അവന്റെ വഞ്ചനയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ദുനിയാവും ആഖിറവും രക്ഷപ്പെട്ടവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണമല്ലോ, ഞങ്ങളെ ചേർക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ദിക്റുകൾ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി ചൊല്ലി നമ്മുടെ നാവിനും നമ്മുടെ മനസ്സിനും നീ പച്ചപ്പ് വരുത്തണം അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തുകൾ ഒരുപാട് ചൊല്ലി ചൊല്ലി നമുക്ക് പരിശുദ്ധ മുത്തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ലംഘുന്ന വജ്ഹൊന്നു കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് തവണ ഇവിടുത്തെ പൂമുഖം സ്വപ്നത്തിലും യഖ്ളത്തിലും ദർശിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ പൂമുഖം നമുക്ക് പലതവണ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ്, ഉറക്കിലും ഉണർവിലും നമുക്ക് കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് രോഗങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാരകമായ ക്യാൻസർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് റബ്ബേ. ക്യാൻസറിൽ പിടിപ്പെട്ടവർക്ക് നീ സുഖം നൽകണമല്ലോ. അജിലായ ശിഫ നൽകണമല്ലോ. പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. അജിലായ ശിഫ നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, എന്തെല്ലാം നോവുകളെ കൊണ്ട് വേദനകളെ കൊണ്ട് കടിച്ചിറക്കുന്നവർക്ക് റബ്ബേ നീ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ, കിഡ്നി സംബന്ധമായ, തലച്ചോറ് സംബന്ധമായ എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാത്തിനും നീ പരിഹാരം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മറ്റെന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം നീ സുഖം നൽകണമല്ലോ, ശിഫ നൽകണമല്ലോ. അജിലായ ശിഫ നൽകണമല്ലോ. താമായ ശിഫ നൽകണമല്ലോ. കാമിലായ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നീ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആഫിയത്തോടെ നിസ്കരിക്കാനും കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ള ഒരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ പഴയതുപോലെ ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ ആഫിയത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അത്തരത്തിലുള്ള വല്ല രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുളച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പൊന്തി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവകളെല്ലാം നീ നശിപ്പിച്ചു കളയണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റണം റഹ്മാനെ. കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ദിക്റിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ വൃത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. രോഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ രക്ഷ നൽകണമല്ലോ, സംരക്ഷണം നൽകണം റഹ്മാനെ. നാം ചെയ്ത പാവങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ രോഗങ്ങൾ തന്ന്, പ്രയാസങ്ങൾ തന്ന്, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് റഹ്മാനെ, ദോഷികളായ അടിമകളാണ് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. സലീമായ കൽബ് നൽകണം റഹ്മാനെ. സലീമായ കൽബ് താ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ മുഅ്മിനായി ജീവിപ്പിച്ച് മുഅ്മിനായി മരിപ്പിക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, മുത്തായ തങ്ങളുടെ പൂമുഖം കണ്ടു മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ലംഘുന്ന വജ്ഹൊന്നു കണ്ടു മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആ പരിശുദ്ധ പൂമുഖം കാണാത്ത നിലക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മരണം വിധിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. മരണത്തിന് മുമ്പ് പലതവണ കാണാനും മരിക്കുന്ന വേളയിൽ പരിശുദ്ധ വജ്ഹൊന്നു കണ്ടു മരിക്കാനും, അതും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫിൽ വെച്ച് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. മരണത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാ കടപാടുകൾ കൊടുത്തു വീട്ടിയ നിലയ്ക്ക്
ആരോടെല്ലാം പൊരുത്തം ചോദിക്കാനുണ്ടോ അവരോടെല്ലാം പൊരുത്തം ചോദിച്ച് എല്ലാം ഉറപ്പുവരുത്തി പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ മടങ്ങാനും പരിശുദ്ധ ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിൽ പോയി കിടക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ. പരിശുദ്ധ പച്ചക്കുബ്ബ കണ്ട് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ, ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി ഒടുവിൽ അവിടുത്തെ പൂമുഖം കാണാൻ, സലാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊന്ന് മടക്കുന്നതൊന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതം വേണ്ട റബ്ബേ, ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതം മതി റബ്ബേ. അല്ലാഹ് പൂമുഖം കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ച് ലോകത്തൊന്ന് ഇവിടെ പറയാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധ ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിൽ പോയി പരിശുദ്ധ മദീനയുടെ മണ്ണിലേക്ക് നമ്മുടെ കവിൾ തടം ചേർത്ത് വെച്ച് കിടക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധ മണ്ണിൽ ചേർന്ന് കിടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധ മദീനയുടെ മണ്ണിൽ കിടക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ ദുആഇനെ നീ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ, നമ്മുടെ ദുആഇനെ നീ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ. നമ്മാരെയും നീ അപകടത്തിലോ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന രോഗത്തിലോ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ. ടട്ടക്ക് പോലത്തെ മരണങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ നശിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ നീ പ്രയാസത്തിലാക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നിനക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഒറ്റ പ്രവർത്തനം പോലും ഇനി മുതൽ ചെയ്യാതെ നിന്റെ വജ്ഹ് ആശിച്ച് ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്യാൻ ഉള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ, തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ വൃത്തികെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൊട്ട് പൂർണ്ണമായും വിട്ടു നിൽക്കാൻ, അതിൽ നിന്ന് മോചിതനാവാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹറാമു കാണുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ, അശ്ലീലങ്ങൾ കാണുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ. നീ വെറുത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെയും കള്ളുകുടിയന്മാരാക്കല്ലേ അല്ലാ, വ്യഭിചാരികളാക്കല്ലേ അല്ലാ, കഞ്ചാവ് കഴിക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ, മയക്കുമരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ, വൃത്തികേട് ചെയ്യുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ, വേണ്ടാത്തത് പറയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ. നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിനക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിനക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത്, നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ നാവിന് എപ്പോഴും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഒരു സമയം പോലും, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വെറുതെ കളയാതെ സ്വലാത്തിലായി ഒന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഓരോ നാളുകളിൽ 10,000-ൽ-അധികം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് സമയം സ്വലാത്തിലായി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഒഴിവ് സമയങ്ങളെല്ലാം സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നവരാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ, മൊബൈലുകളിൽ അനാവശ്യം കാണുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ, ഹറാമു കാണുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ, അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ കാണുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നിനക്ക് വെറുക്കുന്ന, നിനക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ, മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ, പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മ്യൂസിക് പോലോത്ത അല്ലാ നിനക്ക് വെറുപ്പുള്ള ഗാനങ്ങൾ അല്ലാ വാട്സപ്പിലൂടെ സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ. നാം ഹറാമ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കടുപ്പമുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവർ അത് ഹറാമിനെ കേൾപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെ, ഞങ്ങളെ ഭാര്യന്മാരെല്ലാവരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാ, മക്കളില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവർക്ക് നീ നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ സ്വാലിഹത്തന്മാരായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണം റഹ്മാനെ.
റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വീടില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവർക്ക് ഖൈറായ വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ. ബറക്കത്തുള്ള വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ. സന്തോഷമുള്ള വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വിവാഹപ്രായമെത്തി എത്രയോ യുവതി യുവാക്കൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അല്ലാഹ് നിയോജനകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് കടങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള സഹിലായ വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി നൽകണം റഹ്മാനെ. ബറക്കത്തുള്ള ജോലി നൽകണം റഹ്മാനെ. സന്തോഷമുള്ള നല്ല ജോലി നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നിന്റെ മുത്തഖീങ്ങളിൽ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ചേർക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ. സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ സുഖപ്രസവം കൊടുത്ത് നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ളലംനാ അൻഫുസനാ വഇൻ ലം തഗ്ഫിർ ലനാ വതർഹംനാ ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.